Итак, мы развиваем нашу устную немецкую речь. Сначала мы переводим самостоятельно, затем можете себя проверить на следующем слайде. С каждым следующим просмотром этого ролика ваша речь станет более совершенной. Все слова и выражения взяты из немецких учебников, поэтому, усвоив материал, вы сможете продуктивно подготовиться к экзамену по немецкому языку. Итак, первое предложение. Я спрашиваю, когда чего-то не могу понять. И здесь мы видим, что у нас сложное предложение с придаточным условным. Напоминаю еще раз, в придаточных предложениях глагол всегда будет на последнем месте. Если это сложное сказуемое, состоящее из двух глаголов, из спрягаемой части и неспрягаемой, то спрягаемая часть будет на последнем месте, а неспрягаемая на предпоследнем. Итак, ich frage, wenn ich etwas nicht verstehen kann. Ich frage, wenn ich etwas nicht verstehen kann. Обратите внимание, что в немецком придаточном предложении всегда будет подлежащее, в то время как в русском предложении его можно опустить. Ich frage, wenn ich etwas nicht verstehen kann. Я еду дальше, если не разрешено здесь парковаться. Глагол разрешено, не разрешено, модальный глагол dürfen. Ich fahre weiter, wenn man hier nicht parken darf. Ich fahre weiter, wenn man hier nicht parken darf. В качестве подлежащего у нас здесь неопределенное личное местоимение man. Оно относится к третьему лицу единственного числа. Он никогда не употребляет алкоголь, если должен вести машину. То есть он никогда не пьет. Trinkt nie Alkohol, wenn Auto fahren muss. Trinkt nie Alkohol, wenn Auto fahren muss. Мы ложимся спать рано, если завтра придется рано вставать. Wir gehen früh ins Bett, wenn wir morgen früh aufstehen müssen. Wir gehen früh ins Bett, wenn wir morgen früh aufstehen müssen. Она всегда нервничает, когда ей нужно идти к врачу. Sie ist immer nervös, wenn sie zum Arzt gehen muss. Sie ist immer nervös, wenn sie zum Arzt gehen muss.
Никто не доволен, когда ему приходится работать много часов за небольшие деньги. Niemand ist zufrieden, wenn er lange für wenig Geld arbeiten muss. Niemand ist zufrieden, wenn er lange für wenig Geld arbeiten muss. Тебе нужно быстро одеться, если не хочешь опоздать. Du musst dich schnell anziehen, wenn du dich nicht verspäten willst. Du musst dich schnell anziehen, wenn du dich nicht verspäten willst. Нам нужно поторопиться, если мы хотим быстро закончить эту работу. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diese Arbeit schnell beenden wollen. Wir müssen uns beeilen, wenn wir diese Arbeit schnell beenden wollen. Установи будильник на 6 утра, если хочешь быть на вокзале к 8 утра. Stell den Wecker auf 6 Uhr, wenn du um 8 Uhr am Bahnhof sein willst. Stell den Wecker auf 6 Uhr, wenn du um 8 Uhr am Bahnhof sein willst. Она должна немедленно позвонить, если она хочет снять эту квартиру. Sie muss sofort anrufen, wenn sie diese Wohnung mieten will. Sie muss sofort anrufen, wenn sie diese Wohnung mieten will. Нам нужно праздновать в саду, если мы хотим пригласить всех наших друзей. Wir müssen im Garten feiern, wenn wir alle Freunde einladen wollen. Wir müssen im Garten feiern, wenn wir alle Freunde einladen wollen. Я возьму с собой Клаудию,
если она захочет пойти со мной. Ich nehme Claudia mit, wenn sie mitkommen will. Ich nehme Claudia mit, wenn sie mitkommen will. Глагол mitkommen означает идти с кем-либо. Mitkommen. Он извиняется, потому что не может мне помочь. У нас пошли сложно сочиненные предложения с придаточными причинами. Потому что. Почему потому что? Entschuldigt sich, weil mir nicht helfen kann. Entschuldigt sich, weil mir nicht helfen kann. Мы покупаем гирлянды, потому что хотим украсить помещение к празднику. Wir kaufen Girlanden, weil wir das Zimmer zum Fest schmücken wollen. Wir kaufen Girlanden, weil wir das Zimmer zum Fest schmücken wollen. Я раздеваюсь по пояс, потому что врач должен меня осмотреть. Ich mache den Oberkörper frei, weil der Arzt mich untersuchen muss. Ich mache den Oberkörper frei, weil der Arzt mich untersuchen muss. Дословно эта часть предложения «я раздеваюсь по пояс» переводится как «я делаю верхнюю часть туловища свободным», то есть освобождаю от одежды. Мы открываем книги, потому что нам придется повторить тему еще раз. Wir schlagen die Bücher auf, weil wir das Thema noch einmal wiederholen sollen. Wir schlagen die Bücher auf, weil wir das Thema noch einmal wiederholen sollen. То есть глагол sollen модальный. А почему здесь употребляется? Потому что было задание учителя. Откройте книги, повторите тему. Господин Мюллер нервничает, потому что ему нужно снова прийти к начальнику. Herr Müller ist nervös, weil noch einmal zum Chef kommen soll. Herr Müller ist nervös, weil noch einmal zum Chef kommen soll.
Мы недовольны, потому что нам приходится задерживаться в офисе допоздна после работы. Wir sind unzufrieden, weil wir nach der Arbeit noch lange im Büro bleiben sollen. Wir sind unzufrieden, weil wir nach der Arbeit noch lange im Büro bleiben sollen. Начальник идет ко входу, потому что хочет лично принять гостей. Der Chef geht zum Eingang, weil er die Gäste persönlich empfangen will. Der Chef geht zum Eingang, weil er die Gäste persönlich empfangen will. Томасу приходится выключить телевизор, потому что ему больше не разрешено смотреть телевизор. Thomas muss den Fernseher ausmachen, weil er nicht mehr fernsehen darf. Thomas muss den Fernseher ausmachen, weil er nicht mehr fernsehen darf. Посетителям приходится ждать в прихожей, потому что никому не разрешается беспокоить начальника. Die Besucher müssen im Vorzimmer warten, weil niemand den Chef stören darf. Die Besucher müssen im Vorzimmer warten, weil niemand den Chef stören darf. Я прочитываю все объявления, потому что хочу снять дом для отдыха. Ich lese alle Anzeigen durch, weil ich ein Ferienhaus mieten will. Ich lese alle Anzeigen durch, weil ich ein Ferienhaus mieten will. Анна счастлива, потому что ей разрешили пригласить всех своих друзей на день рождения.
Anna freut sich, weil sie alle ihre Freunde zum Geburtstag einladen darf. Anna freut sich, weil sie alle ihre Freunde zum Geburtstag einladen darf. Мы идем в центр города, потому что хотим посмотреть достопримечательности. Wir fahren ins Stadtzentrum, weil wir die Sehenswürdigkeiten besichtigen wollen. Wir fahren ins Stadtzentrum, weil wir die Sehenswürdigkeiten besichtigen wollen. О чем она спрашивает? И здесь у нас пошли местоименные наречия. Wonach fragt sie? Wonach fragt sie? О ком спрашивает сосед? Nach wem fragt der Nachbar? Nach wem fragt der Nachbar? О ком часто думает господин Мозер? An wen denkt Herr Moser oft? An wen denkt Herr Moser oft? О чем она думает? Woran denkt sie? Woran denkt sie? Чего ждут зрители? Worauf warten die Zuschauer? Worauf warten die Zuschauer? Чего мы ждем? Worauf warten wir? Worauf warten wir? Чему все рады? Worüber freuen sich alle? Worüber freuen sich alle? С кем ты встречаешься завтра? Mit wem triffst du dich morgen? Mit wem triffst du dich morgen? Чем недоволен учитель? Womit ist der Lehrer nicht zufrieden? Womit ist der Lehrer nicht zufrieden? Кем недоволен начальник? Mit wem ist der Chef nicht zufrieden?
Mit wem ist der Chef nicht zufrieden? С кем он едет в Австрию? Mit wem fährt er nach Österreich? Mit wem fährt er nach Österreich? О чем мы спрашиваем? Wonach fragen wir? Wonach fragen wir? О ком заботится сын? Für wen sorgt der Sohn? Für wen sorgt der Sohn? О чем он может позаботиться? Wofür kann er sorgen? Wofür kann er sorgen? О ком они говорят? Über wen sprechen sie? Über wen sprechen sie? О чем они говорят? Worüber sprechen sie? Worüber sprechen sie? С кем он едет в отпуск? Mit wem fährt er in Urlaub? Mit wem fährt er in Urlaub? На чем можно добраться до центра города? Womit kann man ins Stadtzentrum kommen? Womit kann man ins Stadtzentrum kommen? Чем она интересуется? Wofür interessiert sie sich? Wofür interessiert sie sich? Кем она интересуется? Für wen interessiert sie sich? Für wen interessiert sie sich? О ком идет речь? Wen geht es? Wen geht es? О чем здесь идет речь? Worum geht es hier? Worum geht es hier? У нас прошедшее время перфект. Мы надеялись на хорошую погоду. Wir haben auf schönes Wetter gehofft. Wir haben auf schönes Wetter gehofft.
Кто заботился о ваших детях? Wer hat für eure Kinder gesorgt? Wer hat für eure Kinder gesorgt? Полицейский спросил у меня паспорт. Der Polizist hat mich nach meinem Pass gefragt. Der Polizist hat mich nach meinem Pass gefragt. Он думал о своих проблемах день и ночь. Er hat Tag und Nacht an seine Probleme gedacht. Er hat Tag und Nacht an seine Probleme gedacht. Мы долго ждали автобус. Wir haben lange auf den Bus gewartet. Wir haben lange auf den Bus gewartet. Мужчины долго говорили о футболе. Die Männer haben lange über Fußball gesprochen. Die Männer haben lange über Fußball gesprochen. Моя дочь никогда не интересовалась компьютерными играми. Meine Tochter hat sich nie für Computerspiele interessiert. Meine Tochter hat sich nie für Computerspiele interessiert. Франк не готовился к экзамену. Frank hat sich auf die Prüfung nicht vorbereitet. Frank hat sich auf die Prüfung nicht vorbereitet. Мой сын очень радовался велосипеду. Mein Sohn hat sich sehr über das Fahrrad gefreut. Mein Sohn hat sich sehr über das Fahrrad gefreut. Директор еще не занимался этим вопросом.
Der Direktor hat sich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt. Der Direktor hat sich mit dieser Frage noch nicht beschäftigt. Он сделал много ошибок, не заметив этого или это. И здесь у нас инфинитивный оборот ohne so. Er hat viele Fehler gemacht, ohne das zu bemerken. Er hat viele Fehler gemacht, ohne das zu bemerken. Здесь можно хорошо отдохнуть, не потратив много денег. Hier kann man sich gut erholen, ohne viel Geld auszugeben. Так как глагол у нас с отделяемой приставочкой, частица zu занимает место между приставкой и самим глаголом. Hier kann man sich gut erholen, ohne viel Geld auszugeben. Мужчина вышел из автобуса, не помогая женщинам. Der Mann ist aus dem Bus ausgestiegen, ohne den Frauen zu helfen. Der Mann ist aus dem Bus ausgestiegen, ohne den Frauen zu helfen. Гость покинул кафе, не заплатив по счету. Der Gast hat das Café verlassen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Der Gast hat das Café verlassen, ohne die Rechnung zu bezahlen. Он никогда не приходит к нам, не принеся чего-нибудь вкусного. Er kommt nie zu uns, ohne etwas Leckeres mitzubringen. Er kommt nie zu uns, ohne etwas Leckeres mitzubringen. Линда прошла мимо, не поздоровавшись с нами. Linda ist vorbeigegangen, ohne uns zu grüßen. Linda ist vorbeigegangen, ohne uns zu grüßen.
Мать держит в руке письмо, не показывая его мне. Die Mutter hält in der Hand einen Brief, ohne ihn mir zu zeigen. Die Mutter hält in der Hand einen Brief, ohne ihn mir zu zeigen. Мы перевели статью без использования компьютера, то есть не использовав. Wir haben den Artikel übersetzt, ohne den Computer zu benutzen. Wir haben den Artikel übersetzt, ohne den Computer zu benutzen. Он встал и вышел из комнаты, не сказав ни слова. Er ist aufgestanden und aus dem Zimmer gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Er ist aufgestanden und aus dem Zimmer gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Там есть зонтик, мы можем сесть под ним. И у нас пошли местоименные наречия. Da ist ein Sonnenschirm, darunter können wir uns setzen. Da ist ein Sonnenschirm, darunter können wir uns setzen. В доме есть лифт, можно подняться на нем наверх. Im Haus gibt es einen Fahrstuhl. Man kann damit nach oben fahren. Im Haus gibt es einen Fahrstuhl. Man kann damit nach oben fahren. Это мой гараж. За ним стоит мусорный контейнер. Das ist meine Garage. Dahinter steht ein Müllcontainer. Das ist meine Garage. Dahinter steht ein Müllcontainer. Ты видишь дверь? Через нее ты приходишь в подвал. Siehst du die Tür? Dadurch kommst du in den Keller. Siehst du die Tür? Dadurch kommst du in den Keller. Недалеко от нашего дома есть парк. В нем есть пруд.
Nicht weit von unserem Haus ist ein Park. Darin gibt es einen Teich. Nicht weit von unserem Haus ist ein Park. Darin gibt es einen Teich. Поставь стол к стене и повесь над ним несколько фотографий. Stell den Tisch an die Wand und häng darüber ein paar Fotos. Stell den Tisch an die Wand und häng darüber ein paar Fotos. Где газета? В ней телепрограмма на эту неделю. Wo ist die Zeitung? Darin ist das Fernsehprogramm für diese Woche. Wo ist die Zeitung? Darin ist das Fernsehprogramm für diese Woche.